फादर मैथ्यू को साहाय्य ग्रेसी जॉनसन को आत्मा को मुक्ति प्रदान करी पर लोक को पठेवा निमंते जेतेबेले पीटर को एई कथा विषय रे जना पड़िला जे तार मार मृत्यु कौनसी साधारण मृत्यु नथिला ताकू ए सब सुनी बहुत आश्चर्य लागिला। ये कौन कहउचंते फादर कौन के मो मार हत्या करिछि? हाँ पीटर, ग्रेसिकर कौनसी साधारण मृत्यु होई नथिला, तांको केही मारी देथिला। तांको मारिबा पई कहार आवश्यक कहि पारे फादर? सेही कथा तो से हमको कहवा पई थिरे लिखिचंती, पढ़ तुमे सबु बुझी पारिबो जे से कौन कहवाकू चाहुथिले। मो नाती जैकब लंडन रही गला आउ किछि वर्ष परे आमको भी निज सहित नहीं कि जीवा पाई आसीथिला। मो स्वामी जॉनसन को स्मृति ए घर को मु छाड़ी कि लंडन जीवा को चाहू नथिली, किंतु पुअर स्नेह जोगु पीटर निज स्त्री सहित ए देश को आ मते एकुटिया छाड़ी चली गला। जीवा परे सप्ताह थरे से माने फोन करुथिले, धीरे धीरे फोन करिबा मध्य बंद करिदेले। मते जो पेंशन मिलुथिला सेथिरे जेमिति भी गुजराण मेंटेई देउथिली। एमिति भाबे केते वर्ष बीती गला। बहुत समय परे दिने किए भी तो नहीं, राति हेला मात्रे भयंकर शब्द। झरका पाखरे किए जेमिति छिड़ा ही रहुथिला, किए अच्छे पचारिबारु अदृश्य हो जाउथिला। मते चर्च फेरिबा समय रे परिवा किणी आसीबा समय रे एमिति कि पेंशन नहीं आसीबा समय रे मध्य किए मोर पछरे आसुथिला। मते बहुत भय लागुथिला। मु काहाकू कहबी? जदि पुओ को कहबाकू चाहिबी तो लंडन को कॉल करिया पई मो लैंडलाइन ने कोनोसी सुविधा नथिला। से दिन राति बहुत डरी डरी रही। परदिन मु चर्च गली। मु सब कथा फादर को कही तांकटार साहाय्य मांगिबाकू चाहुथिली, किंतु से बाहर को जाइथिले। चर्च फेरिबा समय रे मध्य किए मोर पछरे आसुथिला। कौनसी प्रकार घरे पहुंची गली। से दिन मते संदेह होला जे मु एकुटिया रहूची। एक कथा जानी किए अछि जी मते मारी मो टंका हातेइबाकू चाहूची। सेथिपाई छाई भली मोर पछरे रहूची। सुजोग देखी घर भितर पशि मते मारी देबो। सेथिपाई मु सावधान रहिबाकू लागिली। जदि मोर संदेह ठीक बाहरिला, जदि से चोर मते मारी देला, ए सब कथा मो पुओ को जना पड़ू। सेथिपाई सब कथा मु ए डायरी रे लिखुची। फादर, जदि मो मझी मझिरे मां को फोन करी थांती तो मां को मो बंचै पारी थांती। जहा हे सारिछि ता विषय भाबिबा बंद कर आ जहा हेबाकू अछि सेही विषय भाब। ताहले मते कौन करबाकू हबो फादर?
ଏହି ଡାଏରୀକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇ ତାର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲେଖାଅ। ନା ଫାଦର ନା, ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ। ଆମର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆମ ମାଙ୍କର କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଫାଦର। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବନି କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେ ଗଦିକୁ ଛାଡିଯିବନି। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ଫାଦର ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଚୋର ମାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିବ, କାରଣ ମାଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗହଣା ନାହିଁ। ଗ୍ରେସିଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ଟଙ୍କା ତ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଚୋରି କରିବାର ଥିଲା ତ ଚୋରି କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ମତେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ମିଳିଲା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଦରକାର ପଡିଲାନି। ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମା କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁନଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷରୁ ନିଜ ପେନସନ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆଲମିରାରେ ରଖୁଥିଲେ। ଅତି କମରେ 30 ବର୍ଷର ପେନସନ ଟଙ୍କା କିଛି ଲକ୍ଷ ହିଁ ହେଇଥିବ ଫାଦର। ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ କୌଣସି ଚୋର ଗ୍ରେସିଙ୍କୁ ମାରି ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଯିଏ ବି ହଉ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି ଆଉ ପୁଣି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ବି ତଳେ ପକେଇ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗଦିରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଦେବି। ଗଦିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଘରକୁ ବିକି ଦେଇ ତୁମେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଅ। In the name of God, Father, Son and Holy Spirit, I command you to leave. Leave me. যে পর্যন্ত এই শিলা ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏ ଗଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। ଏବେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଏ ଗଦିକୁ ସହର ବାହାରେ ପକେଇ ଆସିବ। ଯେବେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତମେ ଗଦି ସହିତ ଗ୍ରେସିଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଫାଦର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହଁ ଫାଦର, ସେ ଘର ବ୍ୟତୀତ ୟା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମାରୁ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ହଁ ଫାଦର, ଆପଣ ହିଁ ମତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେ ପିଶାଚିନି ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଶିଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆଉ କହିଲା। କହିଛି? ୟା ମାନେ ସେ ପିଶାଚିନି ତୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା? ହଁ ଫାଦର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ ତୋ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଶିଳା ମତେ ଦେଇ ତୁ ଯାଇ ସେଇ ଗଦିରେ ଶୋଇଯା ଡେଭିଡ୍। ଫାଦର ଫାଦର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ଶିଳା ଯୋଗୁ ତୁ ସେଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇଟା ତ ବେକରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରେସି, ମୁଁ ଫାଦର ମେଥ୍ୟୁ। ଦୟାକରି ତାକୁ କିଛି କରନି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି? ଇଏ ମୋର ଗଦି ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିଦେବି। ସେ ବହୁତ ନିରୀହ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦି ଅଳିଆରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ତଥାପି ସେ ଗଦି ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି? କହିବି କିଏ ମୋର ପଛରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତର୍କ ରହିଲି। ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ନିଜ ଗଦିରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଦିନେ ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା। ଯେବେ ମୁଁ ଦୀପ ଜଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ତ କିଏ ଜଣେ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲି। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲମିରା ପୁରା ଘର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ କୋଉଠି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତ ଶେଷରେ ସେ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲା। ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛୁ କହ, ନହେଲେ ମାରିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତମେ କିଏ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏତିକିରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଯାକୁ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ରାନୀର ହତ୍ୟା କରିବୁ? ସରି ଜେନି, ସରି, ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ରତାରେ ଲଣ୍ଡନର କେସିନୋରେ ଜୁଆ ଖେଳି ସବୁ ଟଙ୍କା ହାରିଗଲି ଆଉ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଲଣ୍ଡନରେ ଘର କିଣିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ଦେଇଦେଲି। ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଭଲରେ ନିଜ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ମୋତେ ତୁମେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲି ଆସିଲି। ସମୟ ଦେଖି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ତୁମଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅସହାୟତା ତୁମକୁ ଜଣେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଚାବି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମେ ଜାଣିନେଲ ଯେ ସେ ଚୋର ମୁଁ। ଆଉ ଏ କଥା ତୁମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଲାନି, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ବିକି ସେଇ ଟଙ୍କା ବାପା ମୋତେ ହିଁ ଦେବେ। ସେଇ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର ବନ୍ଧା ପକେଇଛି ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ନେବି। ସରି, ସରି ଗ୍ରେନି, ସରି, ସରି। ଏସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ମୋ ପୁଅ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଏହା ନ ଜାଣିକି ଘର ବିକି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରି ଟଙ୍କାରେ ଭରାଏ ଗଦିକୁ ଭୂତିଆ ଭାବି ଅଳିଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବିଚରା ଡାଭିଡ୍ ସେ ଗଦି ସହିତ ମତେ ବି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଯେ ଡାଭିଡ୍ ବହୁତ ନିରୀହ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଯାଉ ଯେ ଗଦିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡରେଇକି ବଗେଇ ଦେଲି। ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋ ନାତି ଜ୍ୟାକବ୍କୁ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି। ହଁ, ଜ୍ୟାକବ୍କୁ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ହଁ, ଟଙ୍କା ଯୋଗୁ ଯଦି ନିଜ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଜ୍ୟାକବ୍ ମୋ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଘରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପିଟରକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତା ପୁଅ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମରେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲା। ସେ ଜ୍ୟାକବ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ତା ପାଖକୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ନିରୀହ। ପୁଣି ଥରେ ଗଦିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ତା ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଅଳିଆରେ ରହିଥିବା ଗଦିର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା, ଆଉ ତା ବେକରେ ଯେଉଁ ପଥର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲି, ତା ସହ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ୟାକବ୍ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲି। ଅତି କମ୍ରେ ଏବେ ତ ଆପଣ ସେ ଗଦିକୁ ଛାଡ଼ି ପରଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଡେଭିଡ୍, ଏବେ ତୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର ନାହିଁ। ଆରାମରେ ରହ। ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜ୍ୟାକବ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ये ग्रेसी जॉनसन कौन? क्लॉक टावर कौन?
ଗଦିରେ ଶବ କଣ? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। କେ ଜାଣି ଫାଦର ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜେକବକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ନାତି ଜ୍ୟାକବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଖବରଦାର ଖବରଦାର ଖବରଦାର। ବାପ ରେ ବାପ, ତୁ ପୁଣି ଆସିବୁ?